Ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Таври иттилоъ дода будем, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзҳои 29-30 майи соли равон бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии исломии Эрон қарор доштанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии исломии Эрон бо президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳим Раисӣ, муовини аввали президенти ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Мухбир, раиси маҷлиси шӯрои исломӣ Муҳаммад Боқири Қолибов ва раҳбари инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон Оятулло Саид Али Хоманаӣ мулоқот намуданд. Ҳамчунин дар доираи сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии исломии Эрон миёни ду давлат 17 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд. гузориши хабарнигорони мо аз ҷараёни сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии исломии Эрон. 29 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ба пойтахти ҷумҳурии исломии Эрон шаҳри Теҳрон ворид шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Теҳрон меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Али Акбар Меҳробиён ва дигар шахсони расмӣ бо самимияти хоса гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. майдони фурудгоҳи байналмилалӣ ба хотири пазироии меҳмони олимақом бо парчамҳои давлатии Тоҷикистону Эрон ва шиорҳои таҷассумкунандаи дӯстию ҳамкории ду кишвар идона оро ёфта буд. муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон 9 январи соли 1992 барқарор шуд. дар тӯли 30 соли муносибатҳои дипломатии ду кишвар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии исломии Эрон солҳои 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ва роҳбарияти олии ҷумҳурии исломии Эрон ба ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 1997, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2019, 2021 сафарҳои давлатӣ, расмӣ ва корӣ анҷом доданд. байни ду кишвар ҳудуди 180 санади ҳамкорӣ ба имзо расида мавриди иҷро қарор дорад. дар ҳамкории иқтисодӣ миёни ду кишвар комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Эрон оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ нақши муҳим дорад. то имрӯз 14 нишасти комиссия дар шаҳрҳои Душанбе ва Теҳрон баргузор шудааст. дар соли 2021 гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон бо Эрон 121 миллион доллари амрикоиро ташкил дод. Тоҷикистону Эрон ду кишвари дорои муштаракоти зиёди таърихӣ ва тамаддунӣ мебошанд. намунаи боризи ҳамкории шарикии стратегии Тоҷикистону Эрон бунёди нерӯгоҳи барқии обии Сангтуда 1 ва нақби истиқлол дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. субҳи рӯзи 30 май маросими пазироии расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди кохи президенти ҷумҳурии исломии Эрон баргузор гашт. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Саид Иброҳим Раисӣ истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи ифтихорӣ даъват намуд.
مقام محترم رئیس جمهور کشور تاجیکستان و کشور جمهوری اسلامی ایران خیلی مقدم عرضه بوده استدعا دارد هرچند در کار نشیبان را بازی فرمایم. آقای رئیس رو به این در لطفا. آقای دکتر. سپس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سید ابراهیم رئیسی با اعضای هیئت‌های رسمی هر دو دولت شناس شدند. دستیاری رئیس جمهور آقای بر رابطه‌های بین‌الملل، خیلی خوش آمدید. دادستان کل، خوش آمدید. وزیر نیرو و ذخایر آب، خیلی خوش آمدید. وزیر رشد اقتصاد خیلی و خوش صنعت، آمدید. وزیر مالیه. بررسی مسائل همکاری دو کشور نخست در ملاقات خاصه سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم سید ابراهیم رئیسی آغاز یافته. سپس در مذاکرات وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی هر دو جانب ادامه یافت. ضمن ملاقات مبادله سودمند افکار درباره حالات کنونی و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و ایران صورت گرفت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست بر راهبر کشور دوست برای دعوت جهت انجام دادن سفر رسمی و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کردند. از سطح مناسبت‌های دوستی و همکاری از جمله ادامه مکالمه سازنده سیاسی میان دو کشور در سطح عالی اظهار قناعتمندی کرده شد. تأکید گردید که تعقیب و توسعه مناسبت‌های همکاری با ایران از آغاز دوران صاحب استقلالی مورد توجه خاصه سیاست خارجی تاجیکستان قرار دارد. در این روند تقویت مکالمه سازنده سیاسی میان دو دولت در اساس حسن تفاهم و اعتماد و با ارزش‌گذاری به ارزش‌های مشترک تاریخی توسعه همکاری سودمند میان کشورها ضرور شمرده شد. جانب‌ها ضمن ملاقات و مذاکرات گسترش رابطه‌های بین پارلمانی، فعالیت با ثمر گروه‌های دوستی، همکاری‌های فراگیر را در ساحه‌های اقتصادی و تجارتی از جمله در بخش‌های نقلیات، انرژتیک، صنعت، در عرصه‌های فرهنگ، معارف و علم و امنیت همچون عامل مهمی تحکیم و توسعه مناسبت‌های دو کشور ارزیابی کردند. در دایره مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی جانب‌ها اید به افزایش دادن حجم معاملات تجارتی میان دو کشور به موافقه رسیدند. در این سمت جان‌لا کردن کار کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی، تهیه و تطبیق برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030، تأسیس پالاتای مشترک سودا و صنعت تاجیکستان و ایران و شورای مشترک سرمایه‌گذاری موافق مقصد شمرده شد. پیشنهاد گردید که برای رشد و گسترش مناسبت‌های تجارتی از برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی محصولات و همایش‌های صاحبکاران تاجران دو کشور و تأسیس کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی با سرمایه مشترک در منطقه‌های آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکستان وسیع استفاده کرده شود. راه اندازی همکاری‌های گسترده بین شهرک‌های صنعتی دو کشور نیز برای هر دو جانب مفید نامیده شد. با در نظر داشت ذخیره‌های بزرگ طبیعی تاجیکستان، استفاده امکانات‌های فراخ تاجیکستان در حوزه‌های انرژتیک، صنعت سبک و خوراکواری، معدن و متالورژی، کیمیا، استحصال محصولات ساختمانی و داروسازی، ساحه‌های کشاورزی، نقلیات و سیاحی امر ضروری معنیداد گردید. در دایره تحکیم همکاری‌ها در ساحه نقلیات، رشد زیرساختار ارتباطی و پیوستن شبکه‌های نقلیات زمینی، بهبود شرایط موجوده و استفاده ثمرناک امکانات بندرهای چابهار و بندر عباس
همچون وسیله مهمی توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و امکان حمل و نقل مال و محصولات بر نفع کشورها نامیده شد. بنیاد نقب استقلال و نیروگاه برقی آبی سنگتودا 2 در جمهوری تاجیکستان همچون نمونه همکاری‌های سازنده دو جانب ارزیابی گردید. در رفت ملاقات جانب‌ها همچنین اومید به گسترش همکاری بین منطقه‌ها و ولایت‌ها، رشد همکاری‌های فرهنگی و علمی، ساحه سیاحی و راه‌اندازی پروازهای مستقیم بین پایتخت‌های دو کشور تبادل اندیشه کردند. ضمن بررسی مسائل ساحه امنیتی، رشد همکاری‌ها در راه مبارزه بر ضد تروریسم، افراطگرایی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، جنایت‌های متشکل فراملی و جنایت‌های کیبری تقاضای زمان دانسته شد. جانب‌ها در رفت ملاقات همچنین مسئله امنیت و ثبات منطقه و وضع امروزه افغانستان را بررسی کردند. در ملاقات همکاری کشورها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و دیگر ساختارهای بین‌المللی محاکمه گردید. مسائل مربوط به امنیت منطقه، تحولات بین المللی، مبارزه علیه خطر و تهدیدهای زمان معاصر، همچنین جانبداری از تشبس‌های سازنده و موقع همدیگر در مسائل مبرم روز از جمله موضوعهای محوری همکاری بسیار جانبه کشورها ارزیابی کرده شد. در آخر ملاقات و مذاکرات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سید ابراهیم رئیسی دعوت به عمل آوردند که در وقتی برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند. بعد انجام مذاکرات رسمی در حضور و با اشتراک سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم سید ابراهیم رئیسی یک زمره سندهای نوی همکاری به امضا رسید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سید ابراهیم رئیسی زیر بیانیه مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دولت‌ها 16 سند نوی همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی ایران باید به همکاری در ساحه صنعت و تکنولوژی‌های نو. یادداشت تفاهم همکاری بین آثارخانه ملی تاجیکستان و آثارخانه ملی ایران. یادداشت تفاهم درباره تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی ایران. برنامه همکاری بین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران. برنامه همکاری بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی ایران درباره یاری متقابل حقوقی وابسته به مسائل جنایتی. برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین تاجیکستان و ایران برای سالهای 2022-2030. یادداشت تفاهم بین وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران آید به همکاری در ساحه نفت و گاز. یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه حمل و نقل بین المللی اتومبیلی. یادداشت تفاهم بین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران آید به همکاری در ساحه محیط زیست. برنامه همکاری بین کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران. یادداشت تفاهم بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان و حکومت ولایت خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران آید به همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاحی. یادداشت تفاهم آید به همکاری دوجانبه در سمت‌های اساسی رشد خریطه‌سازی، گردزیا، فعالیت علمی تحقیقاتی و استحصالی بین کمیته دولتی اداره زمین و گردزی جمهوری تاجیکستان و سازمان نقشه‌برداری جمهوری اسلامی ایران.
یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و سازمان بیرژا و کاغذهای قیمتناک ایران. سازشنامه آید به تأسیس شورای مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران. بعد انجام مراسم امضای سندهای نو همکاری، سران دو دولت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سید ابراهیم رئیسی برای دایره وسیع خبرنگاران داخل و خارج مملکت نشست مطبوعاتی آراسته نتیجه های ملاقات و مذاکرات را نیک و نظررس ارزیابی کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صمیمانه خوش آمد عرض میکنم به آقای رئیس جمهور محترم کشور دوست، برادر، همسایه، همزبان کشور تاجیکستان، آقای رئیس جمهور و همراهان محترمشون، وزرای محترم و هیئت عالی رتبه همراه، از اینکه دعوت جمهوری اسلامی رو قبول کردن و امروز در ایران هستند و نشست هایی که زمینه تصمیم گیری های خوبی برای روابط دو کشور شدن تشکر میکنم. ما با کشور تاجیکستان به دلایل مختلف که هم همسایگی، هم روابط فرهنگی و دینی، هم روابط همزبانی و هم فرهنگی و هم تمدنی ارتباطات خوبی رو داریم. به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روابط بسیار خوبی با کشور تاجیکستان داشتیم. اما با توجه به مشکلاتی که پیش آمده بود، با سفری که در ابتدای کار دولت من به کشور تاجیکستان داشتم به دعوت آقای رحمان رئیس جمهور محترم، هم برای شرکت در اجلاس شانگهای، هم دیدار دو جانبه، سفر ما نقطه عطفی بود برای روابط بین دو کشور و روابط بین دو کشور متحول شد به نحوی که امروز ما شاهدیم که در روابط فقط تجاری بین دو کشور ما شاهد افزایش 4 برابر روابط تجاری هستیم و مبادلات تجاری بین دو کشور. در حوزه‌های دیگر هم گام‌های خوبی برداشته شد، به ویژه در اجرای تفاهم نامه‌هایی که بین دو کشور در دوشنبه امضا شد. و امروز با سفر آقای رئیس جمهور و امضای تفاهم نامه‌های جدید بین دو کشور من تردید ندارم که گام بلندی در جهت روابط بین دو کشور برداشته خواهد شد و ما مصممیم در گفتگوهایی هم که بین دو کشور انجام شد، این اراده و تصمیم بین دو کشور جدی است که روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری، روابط فرهنگی و روابط در حوزه‌های مختلف، انرژی، گردشگری، معدن و در حوزه‌های علم و فناوری بین دو کشور به صورت جدی تداوم پیدا کنه، به نحوی که هر دو کشور و هر دو دولت و ملت شاهد روابط بهتر از وضعیت کنونی بین دو کشور باشند و ما حتما میتونیم انشاءالله روابط دو جانبه رو تبدیل به روابط خوب منطقه‌ای و روابط بسیار خوب در مسائل جهانی و بین المللی کنیم که این روابط میتونه بین دو کشور مسلمان و دو کشور همسایه بسیار امیدبخش باشه برای دو ملت و برای منافع دو کشور و دو ملت. نسبت به مسائل منطقه‌ای ما نظرات مشترکی داریم. نسبت به عدم حضور بیگانگان در منطقه نگاه ما نگاه مشترکه. به هیچ عنوان حضور بیگانگان در منطقه
امنیت ساز نبوده و امنیت ساز نخواهد بود. مسائل منطقه رو ما باید با گفتگو، با مذاکره و با نشست‌ها حل کنیم بین مسئولین و سران منطقه. به هیچ عنوان حضور بیگانگان نمیتونه نه امیدبخش باشه و نه گره‌گشا باشه نسبت به مسائل منطقه. نگاه مشترک ما در مسئله افغانستان به اینکه حتما در افغانستان دولت باید دولتی فراگیر، باید دولتی باشه که نمایندگی کنه از همه احزاب، گروه‌ها و اقوام در کشور افغانستان. امنیت افغانستان بسیار مهمه، هم برای جمهوری اسلامی ایران، هم برای کشور دوست و برادر ما تاجیکستان و از همه مهمتر برای ملت افغانستان. ما در این نظر که باید در افغانستان امنیت، ثبات، آرامش برای مردم کشور افغانستان برقرار بشه و حضور تروریست ها در افغانستان بسیار نگران کننده است. نظر مشترک ماست. ما نمیتونیم بپذیریم به هیچ عنوان مسئله حضور تروریست ها رو، نه در افغانستان برای مردم مسلمان افغانستان و نه در منطقه. حتما معتقدیم که بیگانگان و دستهای پلید استکبار که داعش رو و گروه های تروریستی رو داره تقویت میکنه در منطقه و دنبال این هست، اینها به تنها چیزی که فکر نمیکنن امنیت مردم افغانستان و منطقه است. دنبال اهداف سیاسی و منافع خودشون هستند. تا کنون حضور بیگانگان در افغانستان امنیت ساز نبوده. 20 سال حضور ناتو و امریکایی‌ها در افغانستان هیچ نتیجه جز جنگ و خونریزی و تخریب نداشته و افغانستان آیندهش باید به دست مردم افغانستان رقم بخوره. دو کشور ایران و تاجیکستان هم نظرند در مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با جرایم سازمانی یافته و حتما همکاری بین دو کشور و کشورهای منطقه میتونه ایجاد امنیت بکنه. یک بار دیگه من ضمن خوش آمدگویی با آقای رئیس جمهور محترم تاجیکستان آقای رحمان و همراهان محترمشون امیدوارم این سفر گام مؤثری باشه برای ارتقای روابط بین دو کشور. و السلام علیکم و رحمت الله. محترم نمایندگان وسایط اخباری همه، خانم‌ها و جنابان، قبل از همه میخواهم بار دیگر به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب عالی سید ابراهیم رئیسی برای دعوتشان جهت انجام دادن سفری رسمی به این سرزمین باستانی صمیمانه اظهار سپاس نمودم. مورد ذکر است که در آغاز سال روان ما 30 سالگی برقرار نمودن رابطه‌های دیپلماتی میان کشورهایمان را جشن گرفتیم. تاجیکستان و ایران تا این دوره جهت دریافت راه‌های نوی تحکیم و توسعه مناسبت‌های فراگیر و تأمین گسترش ثمرناک آنها منتظم تدبیرهای عملی اندیشیده به سطح بلندی همکاری‌های سازنده خود رسیدند. ملاقات و مذاکرات امروزه را ما ادامه تلاش‌های پیوسته دو جانب در این جاده همچنین جوابگوی منفعت‌های والای مردمانمان ارزیابی می‌نماییم. به این منظور در دایره برنامه این سفر ما در فضای حسن تفاهم، اعتماد و احترام همدیگر گفت و شنیدهای مفید برگزار نموده مسائل مهم مناسبت‌های همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را بررسی نمودیم. بر این باوریم که بسته سندهای نوی در حاشیه این سفر به امضا رسیده که ساحه‌های اقتصاد و تجارت، نقلیات، انرژتیکا و دیگر ساحه‌های مورد منفعت‌های طرفین را فرا می‌گیرند برای توسعه رابطه‌های دو کشور در عرصه‌های گوناگون خدمت خواهند کرد. از جمله مطابق به توافقات قبلی برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030 همچنین سندهای دخلدار جهت
تأسیس دادن و فعالیت شورای مشترک صاحبکاران تاجیکستان و ایران و کمیته مشترک سرمایه‌گذاری امروز به امضا رسیدند. اطمینان دارم که موافقه‌های در جریان مذاکرات حاصل شده با همکاری‌های دو کشور در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی و بشری تکانی تازه خواهند بخشید. ما در برابر تاکید به ارزش‌های مشترک تاریخی و تمدنی مردمانمان اظهار باوری نمودیم که آنها در آینده نیز به رشد میانبرده روابط گوناگون جنبه ما مساعدت همه‌جانبه خواهند کرد. تقویت میانبرده مکالمه سازنده سیاسی گوناگون سطحی بین دو دولت که در تحکیم فضای حسن تفاهم و اعتماد نقش مهم دارند به منفعت دو جانب سازگار دانسته شد. گسترش همکاری‌های بین پارلمانی نیز همچون زمینه مساعد این روند ارزیابی گردید. با منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی از جمله تکمیل ساختار معاملات تجارتی دو جانب، تلاش‌های بیشتر نهادهای ساحوی ضرور دانسته شد. در ساحه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر فعال گردیدن تماس و رابطه‌های بخش خصوصی و صاحبکاران دو کشور موافق مقصد دانسته می شود. جانب تاجیکستان برگزاری نمایشگاه‌های مال و محصولات و همایش‌های دایره‌های صاحبکاری در قلمرو همدیگر را در راه دسترسی به این هدف‌ها مؤثر حسابید. همزمان با این اعتراف گردید که راه‌اندازی همکاری‌های گسترده بین منطقه‌های آزاد اقتصادی و شرکای صنعتی دو کشور به نفع هر دو جانب میباشد. نقش کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی در روند بررسی و تحکیم رابطه‌های اقتصادی و تجارتی مهم ارزیابی گردید. با مقصد توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، افزایش تبادل مال و تماس‌های بشری، ضرورت رشد زیرساختار و پیوستن شبکه‌های نقلیاتی دو کشور مورد تاکید قرار گرفت. جانب تاجیکستان از تدبیرهای مشترک برای بنیاد راه‌های زمینی که دو کشور را با هم می‌پیوندد استقبال می‌نماید. در این زمینه ما علاقمندی خود را برای برآمدن به بندرهای آبی ایران، همچنین استفاده امکانات بندرهای چابهار و بندر عباس برای حمل و نقل مال و محصولات ابراز داشت. اعتراف گردید که رابطه‌ها بین منطقه و ولایت‌های تاجیکستان و ایران می‌توانند از ساحه‌های دیگری آینده‌دار باشند. با تاکید اقتدارهای کافی موجوده در ساحه سیاحی، ما تشکل نظام مساعد رفت آمد میان دو کشور را برای رشد همکاری‌ها در این جاده موافق مقصد می‌دانیم. همین ترتیب تقویت منبع زمینه حقوقی و قراردادی در ساحه‌های مورد توجه طرف‌ها همچون عامل مهمی توسعه همکاری‌های گوناگون جنبه باثمر ارزیابی گردید. ما با در نظر داشت وضع حساس امروزه منطقه و جهان منفعت‌دار بودن خود را برای رشد همکاری‌ها در ساحه تأمین امنیت تاکید نمودیم. در رابطه با این به وضع جاری افغانستان همسایه توجه خاص ظاهر گردید. تاجیکستان جانبداری خود را از همه گونه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتی و کمک‌های بشری که به تأمین امنیت و پیشگیری از فاجعه‌های انسانی در این کشور همسایه روانه شدن ابراز نمود. موقع ما این است که تأسیس حکومت فراگیر با اشتراک نمایندگان تمام گروه‌های قومی و سیاسی و اجتماعی، همچنین تأمین حقوق و آزادی‌های آنها عامل کلیدی استقرار صلح و ثبات در آن کشور باقی می‌ماند. ما تقویت همکاری‌ها را در راه مبارزه بر ضد
терроризм, экстремизм, قاچاق مواد مخدر، جنایتکاری متشکل فراملی و جنایت‌های کیبری با منفعت دو کشور و منطقه دانستیم. حاضرین گرامی، ما قناعتمندی خود را از حالت و روند افزاینده همکاری‌ها میان تاجیکستان و ایران در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی ایثار کردیم و موافقه رسیدیم که همکاری‌های ثمربخش خود را در این قالب‌ها ادامه خواهیم داد. در انتها به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب عالی سید ابراهیم رئیسی برای پذیری برادرانه‌شان ابراز سپاس نموده و تمام مردم صاحب تمدن ایران باستانی صلح و ثبات و پیشرفت و شکوفایی آرزومندیم. سلامت باشید. سیوم مای در دوره سفر رسمی در جمهوری اسلامی ایران اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با معاون اول پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر ملاقات کردند. در جریان واخوری مجموعه وسیع مسائل همکاری دو کشور بررسی گردید. در آغاز صحبت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که گسترش همکاری‌های برای جانب‌ها سودمند با جمهوری اسلامی ایران یکی از سمت‌های مهم سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌شود. جانب‌ها در رفت ملاقات از دستاوردهای نظررس همکاری دوام 30 سال رابطه‌ها اظهار قناعتمندی کرده برای عملی‌سازی توافقات قبلا به دست آمده تأمین تطبیق عملی آنها را ضرور شمردند. در ملاقات وضع همکاری دو کشور در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و بشری و در دیگر عرصه‌های مورد منفعت‌های طرفین محاکمه گردید. جانب‌ها برای رسیدن به هدف‌های سازنده به مسئله تطبیق برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030 که در حاشیه ملاقات و مذاکرات سطح عالی امروزه به امضا رسید، همچنین جانا کردن فعالیت کمیسیون مشترک همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی بین تاجیکستان و ایران توجه ظاهر کردند. تأسیس کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری، متالورژی، کارکرد معدن، ماشینسازی، کیمیا، داروسازی و استحصال مسائل ساختمانی، شیشه و کاشین از سمت‌های دیگر سودآور برای هر دو کشور نامیده شد. تأکید شد که رشد همکاری در سمت راه‌اندازی کارکرد نخ پخته، پوست، پشم و ابریشم تا محصولات نهایی، اینچنین قالین بافی، تأسیس کارخانه‌های مشترک کارکرد میوه و سبزیجات، نمک آشی، استحصال روغن رستنی و آب آشامیدنی نیز به منفعت جانب‌ها خواهد بود. همکاری در بخش‌های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری، تجهیزات و تکنیک کشاورزی از سمت‌های دیگر مفید برای رشد رابطه‌ها معنیداد کرده شد. در جریان ملاقات جانب‌ها همچنین اید به تحکیم همکاری‌ها در ساحه‌های تندرستی، سیاحی، علل خصوص سیاحی تندرستی تبادل اندیشه کردند. 30 مای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر رسمی در جمهوری اسلامی ایران با رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف ملاقات کردند. در واخوری مسائل همکاری دو جانبه تاجیکستان و ایران بررسی گردید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که ما ادامه مکالمه سیاسی را در سطح عالی و بلند میان تاجیکستان و ایران برای حل مسائل روزنامه مناسبت‌ها و تقویت همکاری‌های گوناگون جنبه مفید می‌دانیم. ضمن ملاقات مسائل تحکیم همکاری در ساحه‌های سیاست خارجی، تحکیم رابطه‌های بین پارلمانی و فراهم آوردن زمینه‌های حقوقی برای توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف محاکمه کرده شد. در ملاقات جانب‌ها اید به مسائل گسترش همکاری در بخش‌های تجارتی و اقتصادی، جلب سرمایه اندیشه‌رانی کردند. جانب‌ها از سطح همکاری دو کشور در ساحه‌های مختلف فرهنگی و بشری اظهار قناعتمندی نمودند. تأکید گردید که مردمان دوست و برادر دو کشور و ارزش‌های والای فرهنگی و تاریخی و تمدنی به هم می‌پیوندند. ضمن بررسی مسائل امنیتی به تامین صلح و ثبات در منطقه فراخ آسیا از جمله افغانستان گفتگو صورت گرفت. 30 مای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
در دوره سفر رسمی در جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای ملاقات کردند. در ملاقات مسائل همکاری دوجانبه تاجیکستان و ایران مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نخست برای پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کرده. بیان داشتند که ما علاقمند ادامه مکالمه سازنده سیاسی سطح عالی هستیم. تاکید شد که تاجیکستان همیشه جانبدار توسعه روزافزون رابطه‌های گوناگون عرصه دو کشور در روحیه حسن تفاهم، همیاری، احترام و اعتماد بین همدیگر میباشد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل همکاری دو کشور در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و بشری، امنیتی و دیگر عرصه‌های مورد منفعت طرفین را محاکمه کردند. ضمن بررسی مسائل امنیتی، مسائل تحکیم همکاری کشورها در مبارزه بر ضد تروریسم، افراطگرایی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، جنایت‌های متشکل فراملی و وضع افغانستان محاکمه گردید. جانب‌ها از همکاری‌های سودمند دو کشور در چهارچوب سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی اظهار قناعتمندی کردند. حمایت تاجیکستان از عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای دلیل بارز رابطه‌های سودمند دو جانبه دو کشور در عرصه بین‌المللی ارزیابی گردید. در ملاقات همچنین اید به دیگر مسائل مورد توجه جانب‌ها گفتگوی سودمند صورت گرفت. نیمه دوم روز 30 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بعد انجام سفر رسمی در جمهوری اسلامی ایران که روزهای 29 30 می سال 2022 جریان داشت به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی تهران مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را نمایندگان والامقام کشور دوست ایران صمیمانه گسیل کردند. یادآور می‌شویم که ضمن این سفر رسمی با برار 17 سند نوی همکاری به امضا رسید که عامل مهمی به سطح نوی همکاری‌ها برآوردن رابطه‌های تاجیکستان و ایران می‌گردد. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилооти ахбор тансияти хонобод бошед.